केतेक समुच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द जानिबा अर्थात एमानकर उच्चारण समान किंतु यार अर्थ हेउची भिन्न बुझेला। उच्चारण समान किंतु भिन्नार्थबोधक अर्थात तार अर्थ हेउची भिन्न भिन्न हैला। तो जो शब्द समान भावे उच्चारित होइकी समान प्रकार ध्वनि प्रकाश करती समान ध्वनि प्रकाश करती किंतु अर्थ समान होई न थाए सेही भलिया किछि शब्द पढ़िबाटा बहुत गुडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य आसे। अच्छा केते गुडे समुच्चारित शब्द देखिबा आउ सेमानकर अर्थ को मध्य देखिबा। अंश जदि हमर तालव्य स हैला ताहले ता अर्थ हैला भाग। जदि दंत्य स हैला अंश ताहले तार अर्थ हैला कोन ना स्कंध बा कांध। तापरे ओडा ओडार अर्थ हैला कोन बाड़ घेरा थिबा स्थान। ओढ़ा ओढ़ार अर्थ काठ तियारी पत्र। एटी देख अंश अंश उच्चारण समान तार लेखा भिन्न हो किंतु उच्चारण समान एवं अर्थ मध्य भिन्न भिन्न नहीं कि ओडा ओढ़ा प्राय समान शुभुची तार अर्थ मध्य भिन्न भिन्न। तापरे अधर अधर कौन ना ओठ किंतु अधार अधार अर्थ जार धार बा ऋण नाही। अधार माने धार धार तार किछि नाही। चढ़ई छुआ को प्रदत्त आहार को भी अधार बोलिकी कह जाए। अनिल माने पवन अनिल जदि एठी हर्षई अनिल हैला ताहले पवन जदि दीर्घई अनिल हैला न नील अनिल अर्थात जहा नील नुहे। तापरे अनुसार माने अनुगमन बा अनुजाई अनुस्वार माने अनुनासिक वर्ण। तापरे अन्न अन्न माने कौन भात बा खाद्य को कहिबा अन्न। अन्न अन्न माने कौन एठी जल। तापरे अन्न पुष्ट देख लेखाटी को अन्न पुष्ट अर्थात अन्न द्वारा पालित। तापरे अन्य पुष्ट माने कोकिल कोकिल को अन्य पुष्ट कह जाए। अन्नदा माने अन्न दान करुथुबा नारी बा लक्ष्मी। अर्णदा माने जल दान करुथुबा नारी जी की हेले गंगा। से भली अबढ़ा अबढ़ा माने बढ़ा होई नथिबा माने अबढ़ा। अबड़ा अबड़ा माने अन्न महाप्रसाद को अबड़ा अन्न बोली कह जाए अबड़ा। अविहित अविहित जहा विहित नुहे अविधि संगत। अभिहित अभिहित माने कौन कथित। अबीर अबीर माने फगु किंतु एटी हैला हर्षई अबीर हैला फगु किंतु दीर्घई अबीर हो गले कौन हो ना अबीर जे वीर नुहे बा भीरु। तापरे अवदान अवदान हैला कौन अर्घ्य अर्घ। अवधान माने मनोयोग अवधान। अर्घ्य अर्घ्य माने पूज्य पूजा योग्य जल। अर्घ अर्घ हैला मूल्य। देख समान शुभा जाउची अर्घ्य आउ अर्घ। अर्घ्य हैला कौन ना पूज्य पूजा योग्य जल आउ अर्घर अर्थ कौन ना मूल्य। अलिक ଳରେ जदि हर्षई हैला ताहले ललाट माने बेश ललाट बेश ललाट बेश को अलिक बोली कहिबा। हर्षई ଳରେ हर्षई रहिबो अलिक ଳରେ जदि दीर्घई रहिला ताहले मिथ्या। तापरे अशक्त अशक्त माने शक्तिहीन बा अक्षम। एठी जदि तालव्य रहिला तालव्य स रहिला हैला तालव्य स रहिले शक्तिहीन बा अक्षम। आसक्त अशक्त शक्तिहीन बा अक्षम आसक्त जोटा कि निर्लिप्त। असन दंत्य स असन ये हैला पियाशाल गछ बा क्षेपण को बुझेइब असन। आउ असन जदि तालव्य स रहिला ताहले भोजन को बुझेइब। असी जदि तालव्य स रे दीर्घई रहिला ताहले एटी संख्या असी को बुझेइब। आउ असी जदि दंत्य स रे दीर्घई रहिला ताहले असी माने खड्ग बा खंडा को बुझेइब। तापरे
ଅସୁର ମାନେ ଦେଖ ଅସୁର ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷଉ ଅସୁର ଦାନବ ବା ରାକ୍ଷସକୁ ବୁଝେଇବ। ଅଶ୍ୱର ଅଶ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ ଭୀରୁ ବା ବୀର ନୁହେଁ ଯିଏ ତାକୁ ଅଶ୍ୱର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଡା ଆଡା ମାନେ ଗର୍ବ। ଆଡ୍ଡା ଡ ତଳେ ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଆଡ୍ଡା ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଆବରଣ ମାନେ ଘୋଡ଼ଣୀ। ଆଭରଣ ମାନେ ଭୂଷଣ ବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଭରଣ ବୋଲିକି କୁହାଯିବ। ଆଭାସ ମାନେ ସୂଚନା ବା ଇଙ୍ଗିତ। କିନ୍ତୁ ଆଭାସ ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେବ ନା ଭାଷଣ ବା କଥନକୁ ଆଭାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆହୁତ ଯଦି ହରେ ଦୀର୍ଘଉ ରହିଲା ତାହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ, ଆଉ ଆହୁତ ଯଦି ହର୍ଷଉ ରହିଲା ହରେ ତାହେଲେ ହୋମ। ଆବୃତ ଆବରଣ ବା ଆଚ୍ଛାଦନ, କିନ୍ତୁ ଆବୃତ୍ତି ମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଆବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଇତି ଯଦି ହର୍ଷଇ ଇ ଆଉ ତି ହେଲା ତରେ ହର୍ଷଇ ତି ତାହେଲେ ଶେଷ ଇତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଇ ଆଉ ତରେ ହର୍ଷଇ ତି ଯଦି ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ଅତିବୃଷ୍ଟି ବା ଅନାବୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଆୟତ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ବା ପ୍ରସାରିତ। ତାପରେ ଆୟତ ଦ୍ୱିତୀୟତ ଯଦି ଲେଖାଗଲା ତାହେଲେ ଅଧୀନ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଈଶ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଇ ଆଉ ତାଲବ୍ୟ ସ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଈଶ ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଲା ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇବ। ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବା ଉଚ୍ଚକୁ ବୁଝେଇବ। ଉନ୍ମତ ଉନ୍ମତ ମାନେ ପାଗଳ। ତାପରେ ଉପାଧାନ ଉପାଧାନ ଅର୍ଥ ତକିଆ, କିନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ତାକୁ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଋତ ଋତ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ଆଉ ଋତୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ଏସବୁ ଋତୁ। ଔଷଧି ଆଉ ଔଷଧି ଔଷଧି ମାନେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷଲତା, ଆଉ ଔଷଧି ମାନେ ରୋଗ ନିବାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କଚା ଆଉ କଛା କଚା କଛା କଚାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କଞ୍ଚା ବା ଅପଟୁ ଯେଉଁଟା, ଆଉ କଛା ହେଲା କ'ଣ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାର ପଛ ଭାଗଟାକୁ କଛା କୁହାଯାଏ। କାଶ କାଶ କାଶର ଅର୍ଥ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ କାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଶ ହେଲା କ'ଣ ନା କାଶ ତଣ୍ଡି। ତାପରେ କୂଳ ଯଦି ହର୍ଷଉ କରେ ହେଲା କୂଳ, ଆଉ ଦୀର୍ଘଉ କୁ ହେଲେ କୂଳ, ଦୁଇଟାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ହର୍ଷଉ କୂଳ ହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବଂଶ ତା ଅର୍ଥ, ଆଉ ଦୀର୍ଘଉ କୂଳ ହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ତୀର ଦେଶ ବା ତଟ ଦେଶ କୂଳ ଦେଶ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କୂଟ କରେ ହର୍ଷଉ କୂଟ ମାନେ ପର୍ବତ, ଆଉ କରେ ଦୀର୍ଘଉ କୂଟ ମାନେ ମାୟା। କୋଟି କୋଟି ଟରେ ଯଦି ହର୍ଷେଇ ରହିଲା ତାହେଲେ 100 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯିବ କୋଟି, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁଟା କୋଟି। ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଟି କାହାକୁ ବୁଝିବା କି ନା 100 ଲକ୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ କୋଟି। ଆଉ ଯଦି ଟରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ରହିଲା ତାହେଲେ ଧନୁର ଅଗ୍ରଭାଗ ବା ଉତ୍କର୍ଷକୁ ବୁଝେଇବ କୋଟି, ଯେମିତି କୋଟି ନିଧି ମିଳିଗଲା ସେଠି ହେଲା ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ। କେଶର କେଶର ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ରହିଲା ତାହେଲେ ଫୁଲର ଅଂଶ ବିଶେଷ କେଶର, ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ରହିଲା ତାହେଲେ ସିଂହ ଗ୍ରୀବାର ଲୋମକୁ ବୁଝେଇବ। କୃତି କୃତି ତରେ ଯଦି ହର୍ଷେଇ ରହିଲା କୃତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ରଚନାକୁ ବୁଝେଇବ। ତାପରେ କୃତି ଯଦି ତରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ରହିଲା ତାହେଲେ କୁଶଳ ପଣ୍ଡିତ ବା କୃତବିଦକୁ ବୁଝେଇବ। କୁଜନ 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 କରେ ହର୍ଷଉ କୁଜନ କରେ ଦୀର୍ଘଉ କୁଜନ। କରେ ହର୍ଷଉ କୁଜନ ହେଲେ ମନ୍ଦ ଲୋକ, ଆଉ କରେ ଦୀର୍ଘଉ କୁଜନ ହେଲେ ପକ୍ଷୀର କାକଳି। ତାପରେ କଡ଼ କଢ଼ କଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ନା ପାର୍ଶ୍ୱ, କଢ଼ ହେଲା କଳିକା। କପାଳ କପୋଳ ଏକା ଭଳି ପ୍ରାୟ ଶୁଭୁଛି। କପାଳ ହେଲା କ'ଣ ଲଲାଟକୁ କୁହାଯାଏ କପାଳ, ଆଉ କପୋଳ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଣ୍ଡ ଦେଶକୁ କପୋଳ କୁହାଯାଏ। କଳି କଲି କଳି ହେଲା କଳହ, କଲି ମାନେ ଶାମୁକା ଚୂନ ବା କାନ ପାଖ କଲିକୁ ବୁଝେଇବ। କଲମ କଳମ କଲମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲେଖନୀ, ଆଉ କଳମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶାଗ। ତାପରେ କଡ଼ି କଢ଼ି କଡ଼ି ହେଲା କ'ଣ ନା କୋଠା ଘର ଛାତ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେବା କାଠଟାକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ତଳେ ତଳେ ଦେବା କାଠଟାକୁ
କୁହାଯାଏ କଢ଼ି ବୋଲି। ଆଉ କଢ଼ି ହେଲା କ'ଣ କଳିକା। କମ୍ କମ, କମ୍ ଇଏ ହେଲା ଅଳ୍ପ, କମ ମାନେ କମ କାମ ହେଇଛି ଏଠି, ମାନେ କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କାଳ କାଲ, କାଳ ହେଲା ସମୟ, କାଲ ମାନେ ବଧିର ବା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିହୀନ। ତାପରେ କାଳି କାଳି, ଳରେ ହର୍ଷେଇ କାଳି ହେଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୟାହି ବା ବାକି। କାଳି ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେବୀ ବିଶେଷଙ୍କୁ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। କୋଷ କୋଷ, ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସହ କୋଷ ହେଲା ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସହ ହେଲା 2 ମାଇଲ ପ୍ରାୟ, ମାନେ ଏତିକି କୋଷ ଚାଲିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କୋଷ ହେଲା କ'ଣ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସହ ହେଲା। ଖୁଣ ଖୁଣ, ଖୁଣ ଆଉ ଖୁଣ, ଏ ଖୁଣ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଣିଥିବ। ଖୁଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ବା ଦୋଷ। ଖୁଣ ହେଲା କ'ଣ ହତ୍ୟା ବା ଖୁନ। ଗାଢ଼ ଆଉ ଗାଢ଼, ଗାଢ଼ ହେଲା କ'ଣ ଗାତ, ଆଉ ଗାଢ଼ ମାନେ କ'ଣ ନିବିଡ଼ ବା ଦୃଢ଼। ଗିରିଶ ଗିରିଶ, ଯଦି ରରେ ହର୍ଷେଇ ଗିରିଶ ହେଲା ଶିବ, ଯଦି ରରେ ଦୀର୍ଘଇ ଗିରିଶ ହେଲା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ବୁଝେଇବ। ଗୁଣି ଗୁଣି, ଯଦି ଣରେ ହର୍ଷେଇ ଗୁଣି ହେଲା ତାହେଲେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଣରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘଇ ଗୁଣି ହେଲା ତାହେଲେ ଗୁଣବାନକୁ ବୁଝେଇବ। ଗୋଲୋକ ଆଉ ଗୋଲକ, ଗୋଲୋକ ଆଉ ଗୋଲକ, ଗୋଲୋକ ମାନେ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଲକ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବୁଝେଇବ। ଘାଟିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ, ଘାଟିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ନାଉରୀ ବା ଘାଟ ପାରି କରିବା ଲୋକ, ଯିଏ ସେଠି ଜଗିଥାଏ ଘାଟ ପାରି କରିବା ପାଇଁକି ତା ନାଁରେ। ଘାଣ୍ଟିଆ କ'ଣ ନା ମିଶ୍ରିତ ପରିବା ତରକାରୀକୁ ଘାଣ୍ଟିଆ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଘଟନ ଆଉ ଘଟଣ, ଘଟନ କ'ଣ ମାନେ ଯୋଜନା, ଆଉ ଘଟଣ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଗଢ଼ଣ। ଚରିତ ଚରିତ୍ର, ଚରିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜୀବନୀ, ଆଉ ଚରିତ୍ର ହେଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱଭାବ। ଚିର ଚିର, ଚରେ ହର୍ଷଇ ଚିର ହେଲେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବା ସର୍ବତାକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ଚରେ ଦୀର୍ଘଇ ଚିର ହେଲେ ଛିଣ୍ଡା କନା। ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା, ଚରେ ହର୍ଷଉ ଚୁଡ଼ା ହେଲେ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ଚରେ ଦୀର୍ଘଉ ଚୁଡ଼ା ହେଲେ ଶିଖର ବା ଅଗ୍ରଭାଗ, ମନ୍ଦିରର ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି। ଚ୍ୟୁତ ଆଉ ଚ୍ୟୁତ, ଚ୍ୟୁତ ଆଉ ଚ୍ୟୁତ, ଚରେ ଦୀର୍ଘଉ ଚ୍ୟୁତ ଯଦି ଆମ୍ବ, ଆଉ ଚ୍ୟୁତ ମାନେ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିବା ବା ସ୍ଫଳିତ ହେବା ହେଲା, ଗଛରୁ ଫଳଟି ଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ତାପରେ ଜଘନ ଜଘନ୍ୟ, ଜଘନ ହେଲା କ'ଣ ଜଙ୍ଘ, ଆଉ ଜଘନ୍ୟ ହେଲା ନୀଚ ବା ଗର୍ହିତ। ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କୁହାଯାଏନି, ନୀଚ ବା ଗର୍ହିତ। ଯଥା ଯଥା, ଇଏ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଯଥା, ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଯଥା। ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଯଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ, ଆଉ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଯଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଲୁଗା ଯୋଡ଼। ତାପରେ ଜବ ଜବ, ସେଇଭଳି ବର୍ଗ୍ୟ ଅବର୍ଗ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ। ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଜବ ମାନେ ବେଗ, ଆଉ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଜବ ମାନେ କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ। ଯମକ ଯମକ, ବର୍ଗ୍ୟ ଜରେ ଯଦି ଯମକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଆଉ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜରେ ଯଦି ଯମକ ହେଲା ଏକ ସଦାଳଙ୍କାର। ଜାଗ ଜାଗ, ଯଦି ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଜାଗ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଜାଗ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ। ଜାଳ ଜାଳ, ଦୁଇଟା ଯାକ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ, ଗୋଟେ ଜାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଗ୍ନିର ତେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ସମୂହକୁ ବୁଝେଇବ। ଜାତ ଜାତ, ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଜାତ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମିତ, ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଜାତ ହେଲା ଯାତ୍ରା। ଯୋଡ଼ ଯୋଡ଼, ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଯୋଡ଼ ହେଲା କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଳକୁ ବୁଝେଇବ, ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଯୋଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ଯୋଗକର ବା ଲୁଗା ଯୋଡ଼। ଜୁଇ ଜୁଇ, ଯଦି ବର୍ଗ୍ୟ ଜରେ ଦୀର୍ଘ ହେଇକି ଜୁଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଚିତାନଳକୁ ବୁଝେଇବ। ଚିତା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଚିତାନଳ। ତାପରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜରେ ଯଦି ଜୁଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲକୁ ବୁଝେଇବ, ଯେମିତି ଜୁଇ ଫୁଲ। ଝସ ଆଉ ଝାସ, ଝସ ହେଲା କ'ଣ ମାଛ, ଝାସ ହେଲା ଜଳ ବା ଅଗ୍ନିରେ ଲମ୍ଫ ଦେବାକୁ ଝାସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଝୁଲା ଆଉ ଝୋଲ,
ଝୁଲା କ'ଣ ନା ଝୁଲଣା ବା ଦୋଳିକୁ ବୁଝେଇବ। ଝୋଲ ହେଲା କ'ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବା। ଟକ୍କର ଆଉ ଟକ୍କର, ଟ କ ତଳେ କ ଦେଇକି ଟକ୍କର ହେଲେ ଜିଦି, ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଟ କର ତାହେଲେ ଲୋଭ। ଠକିବା ଆଉ ଠିକିବା, ଠକିବା କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା, ଠିକିବା ମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବା ବା ହଇରାଣ ହେବା। ଠେକ ଠେକା, ଠେକ କ'ଣ, ଠେକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଶ୍ରା, ଅବଲମ୍ବନ ବା ଢିରାକୁ ବୁଝେଇବ। ଠେକା ଦେବା, ଏଠି ଠେକ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଠେକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା। ଡଙ୍ଗା, ଡଙ୍କା ଆଉ ଡଙ୍ଗା, ଡଙ୍କା କ'ଣ ଅଣକ, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ହେଲା ନୌକା। ଡବା ଢବା, ଡବା ହେଲା କ'ଣ ରେଳ ଡବା ବା ଧାତୁ ପାତ୍ରକୁ କହିପାରିବା। ଢବା, ଢବା ମାନେ ପୋଲ ବା ଆଟୁ ଘର। ତରକା ତାରକା, ତରକା ହେଲା କ'ଣ ହୁରୁଡ଼ା, ଆଉ ତାରକା ହେଲା ତାରା। ତରଣୀ ତରଣୀ, ଯଦି ଣରେ ହର୍ଷେଇ ତରଣୀ ହେଲା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତରଣୀ ଣରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ନୌକା। ତାଳି ତାଳି, ଳରେ ଯଦି ହର୍ଷେଇ ତାଳି ହେଲା ତାହେଲେ କରତାଳି, ଆଉ ତାଳି ଳରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଳବନକୁ ବୁଝେଇବ। ତୁଳା ତୁଳା, ତରେ ହର୍ଷଉ ତୁଳା ଯଦି ଏକ ରାଶି ବା ନିକିତିକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ତୁଳା ତରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘଉ ତୁଳା ହେଲା ତାହେଲେ କପାତନ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇବ। ଥଳି ଥାଳି, ଥଳି ହେଲେ ଳରେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଇ ହେଲା ମୁଣି, ଥାଳି ସେଇ ଳରେ ଦୀର୍ଘ ଇ କିନ୍ତୁ ଚଟକା ଧାତୁ ପାତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ ଥାଳି। ଦରି ଦରି, ରରେ ଯଦି ହର୍ଷଇ ଦରି ହେଲା ତାହେଲେ ବଡ଼ ସତରଞ୍ଜିକୁ ଦରି ଯେଉଁଟା ପାରିକି ବସନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ରରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ ଗିରି ଗୁହାକୁ ବୁଝେଇବ ଦରି। ଦାର ଦ୍ୱାର, ଦାରର ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଦ୍ୱାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଥ। ଦିନ ଦିନ, ଦରେ ହର୍ଷଇ ଦିନ ହେଲେ ଦିବସ, ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଦିନ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର। ଦୂତ ଦ୍ୟୁତ, ଦୂତ ହେଲା କ'ଣ ନା ବାର୍ତ୍ତାବହକୁ ଦୂତ କହନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୟୁତ ହେଲା ଜୁଆ ଖେଳ। ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱୀପ ଯଦି ହର୍ଷଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଦାତି, ଆଉ ଦ୍ୱୀପ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଚାରିପାଖ ପାଣି ଘେରା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହାର ଚାରିପଟ କ'ଣ ଥିବ ଜଳ। ଧଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ଧଡ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲୁଗା ଧଡ଼ି, ଆଉ ଧାଡ଼ି ହେଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରମ ବା ଆକ୍ରମଣ। ଧୂମ ଧୂମ୍ର, ଧୂମ ହେଲା କ'ଣ ଧୂଆଁ, ଆଉ ଧୂମ୍ର ହେଲା ଧୂଆଁଳିଆ। ନିବାର ନିବାର, ନରେ ଯଦି ହର୍ଷଇ ନିବାର ହେଲା ତାହେଲେ ନିବାରଣ, ଆଉ ନରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ନିବାର ହେଲା ତାହେଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଧାନକୁ ବୁଝେଇବ। ନବ ନଭଃ, ନବ କ'ଣ ନା ନୂଆ, ନଭଃ ମାନେ ଆକାଶ। ନାରାଚ ନାରାଜ, ନାରାଚ କ'ଣ ସର ବା ବାଣ, ନାରାଜ ହେଲା ରାଜି ନ ହେବା। ନାଳ ନାଲ, ନାଳ ହେଲା କ'ଣ କେନାଲ ବା ଜିଭରୁ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ତାକୁ ବି ନାଳ କହନ୍ତି। ଆଉ ନାଲ ହେଲା କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼ା ଖୁରା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଲୁହାପାତ ନାଲ ତାକୁ କହନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ନାଲ। ନାଶ ନାଶ, ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସହ ନାଶ ହେଲା ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ନାଶ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟ ସହ ହେଲା ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଚୂନାକୁ ବୁଝେଇବ। ନୀତି ନୀତି, ନରେ ଯଦି ହର୍ଷଇ ନୀତି ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ, ନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ନୀତି ହେଲେ ନିୟମ। ନିଦାନ ନିଧାନ, ନିଦାନ କ'ଣ ନା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବା କାରଣକୁ ବୁଝେଇବ। ନିଧାନ ମାନେ କ'ଣ ଆଧାର ବା ପାତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ। ନିଧନ ନିର୍ଧନ, ନିଧନ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହାର ନିଧନ ହୋଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ। ନିର୍ଧନ ମାନେ ଧନହୀନ। ନିବୃତ୍ତି ନିବୃତ, ନିବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା ରହିତ ବା ବିରତ, ନିବୃତ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ନିରସ୍ତ ନିରସ୍ତ୍ର, ନିରସ୍ତ ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ନିରସ୍ତ୍ର ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ। ନିରାଧାର ନିରାଧାର, ନରେ ଯଦି ହର୍ଷଇ ହେଲା ତାହେଲେ ନିରାଶ୍ରୟ, ଆଉ ଯଦି ନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଜଳପାତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସ୍ଥିରକୁ ବୁଝେଇବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବା ସ୍ଥିରାକୃତ,
ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯେଉଁଟା। ନିଶାକର ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶାଖୋର ମାନେ ମଦ୍ୟପ। ନିଶତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ବା ଅବସନ୍ନକୁ ବୁଝେଇବ। ନିଶତ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେଲା ମିଥ୍ୟାବାଦୀକୁ ବୁଝେଇବ। ପଇଠ ପୈଠ ପଇଠ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପୈଠ ମାନେ ଆଦାୟ ଅସୁଲ କୁସ୍ତି ହାତର ପାପୁଲିକୁ ବୁଝେଇବ। ପଟ ପଟ୍ଟା ପଟ କ'ଣ ନା ଛଣ ପଟକୁ ବୁଝେଇବ। ପଟ୍ଟା ମାନେ ଜମିର ସନନ୍ଦ। ପଢ଼ୁଆ ପଢ଼ୁଆଁ ପଢ଼ୁଆ ହେଲା କ'ଣ ପାଠୁଆ। ପଢ଼ୁଆଁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ କରାଯାଏ। ପରଶ ପରଶ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଲା ପରଶ ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ। ଆଉ ପରଶ ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଲା ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପରଶିବାକୁ ବୁଝେଇବ। ପରହିତ ଆଉ ପରିହିତ ପରହିତ ମାନେ କ'ଣ ପରର ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ପରିହିତ ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା। ପରି ପରି ଯଦି ପରି ରରେ ହର୍ଷେଇ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁଳି ବା ଭଳିଆ ତା ପରି କୁହାଯାଏ। ପରି ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ଦେବନାରୀ ବା ଅପ୍ସରୀକୁ ବୁଝେଇବ। ପରିଚ୍ଛଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛଦ ମାନେ କ'ଣ ପୋଷାକ। ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଲା କ'ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଷୟର ପରିଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ପରିଣତ ପରିଣୀତ ପରିଣତ କ'ଣ ପକ୍ୱ। ପରିଣୀତ ହେଲା ବିବାହିତ। ପରିଣୟ ବି କୁହାଯାଏ ବିବାହ। ପରିପୁଷ୍ଟ ପରିପୃଷ୍ଟ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ। ପରିପୃଷ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତଦନ୍ତ। ପରିଷଦ ପାରିଷଦ ପରିଷଦ ହେଲା କ'ଣ ସଭା। ପାରିଷଦ ହେଲା ସଭ୍ୟ ବା ସଭାସଦ ସଦସ୍ୟ। ପଳା ପଳା ପଲା ପଳା କ'ଣ ତେଲ ମପା ଡଙ୍କିକୁ ପଳା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଲ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଏ। ତାପରେ ପଲା ହେଲା କ'ଣ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ। ପହରା ପହଁରା ପହରା ମାନେ ଜଗି ରହିବା। ପହଁରା ହେଲା କ'ଣ ସନ୍ତରଣ ବା ଝାଡ଼ୁ। ପାଞ୍ଚି ପାଞ୍ଜି ପାଞ୍ଚି ହେଲା କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର। ପାଞ୍ଜି ହେଲା ଦିନ ବାର ଜାଣିବା ବହି। ପାଟକ ଫାଟକ ପାଟକ ପାଠକ ପାଟକ କ'ଣ ଜାତିର ଶାଖା। ତାପରେ ପାଠକ ମାନେ ପଢ଼ୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ପାଟି ପାଟି ଯଦି ଟରେ ହର୍ଷଇ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ବା ତୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇବ। ପାଟି ଟରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ହେଲା ତାହେଲେ ଧାରା ବା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବୁଝେଇବ। ପାବନୀ ପାବନୀ ନରେ ଯଦି ହର୍ଷେଇ ହେଲା ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ପାବନୀ ନରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ହେଲା ପବିତ୍ରକାରିଣୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ବୁଝେଇବ। ପିତା ପିତା ପରେ ହର୍ଷଇ ପିତା ହେଲା ବାପା ବା ତିକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ପରେ ଦୀର୍ଘଇ ପିତା ମାନେ ପିତ୍ତବର୍ଣ୍ଣା ବା ହଳଦିଆ। ପିତ୍ତବର୍ଣ୍ଣା ମାନେ ଏଟା ପିତ୍ତ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ପିତ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବା ହଳଦିଆ। ପୁତ ପୁତ ପରେ ହର୍ଷଉ ପୁତ ହେଲା ପୁଅ। ପରେ ଦୀର୍ଘଉ ପୁତ ହେଲା ପବିତ୍ର। ପୁର ପୁର ପରେ ହର୍ଷଉ ଯଦି ପୁର ହେଲା ତାହେଲେ ଗୃହ ବା ପ୍ରସାଦକୁ ବୁଝେଇବ। ପରେ ଦୀର୍ଘଉ ପୁର ହେଲେ ପିଠାର ପୁର। ପୋଡ଼ ପୋଢ଼ ପୋଡ଼ ହେଲା ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା। ପୋଢ଼ ହେଲା କ'ଣ ଅଣ୍ଡିରା ମଇଁଷି। ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ଦାନ ବା ବିତରଣକୁ ବୁଝେଇବ। ପ୍ରଧାନ ହେଲା କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରସାଦ ହେଲା ଦେବତାଙ୍କ ଭୋଗ। ପ୍ରାସାଦ ହେଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ରାଜାଙ୍କ ଘର। ପ୍ରସୂତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସୂତ ହେଲା ଜନ୍ମ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କ'ଣ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ଓସାର ବା ଚଉଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ଥ କୁହାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ମାନେ ପରସ୍ତ ବା ସ୍ତରକୁ ବୁଝେଇବ। ଫଳିତ ପଳିତ ଫଳିତ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଫଳିତ। ଆଉ ପଳିତ ହେଲା କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ ବା ପାଚିଲା। ବଡ଼ି ଆଉ ବଢ଼ି ବଡ଼ି ହେଲା କ'ଣ ବିରିର ଯେଉଁ ବଡ଼ି। ଆଉ ବଢ଼ି ହେଲା ବନ୍ୟା। ବଧ ବଦ୍ଧ ବଧ ହେଲା କ'ଣ ହତ୍ୟା। ଏଇ ବଧ ହେଉଛି ବନ୍ଧା ହେବା।
ବନ୍ଦନ ମାନେ ସ୍ତୁତି ଆଉ ବନ୍ଧନ ମାନେ ବାନ୍ଧିବା। ବନ୍ଦୀ ମାନେ କଏଦୀ ବା ଭାଟ। ବନ୍ଦୀ ଦେଖ ବନ୍ଦୀ ଏଠି ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ରହିଲା ତାହେଲେ କଏଦୀ ବା ଭାଟକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଯଦି ହର୍ଷ ଇ ରହିଲା ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟନକୁ ବୁଝେଇବ। ତାପରେ ବଲ୍ଲବୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବୀଣା ଇଏ। ବଲ୍ଲବୀ ବରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ସେଇ ବଲ୍ଲବୀ ରହିଲା ତାହେଲେ ଗୋପବାଳାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ବଲ୍ଲଭୀ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରିୟାକୁ ବୁଝେଇବ। ମନେ ରହିଲା ବଲ୍ଲବୀ ବଲ୍ଲଭୀ ପୁରା ସମାନ। ଗୋଟେ ବଲ୍ଲଭୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ବୀଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ଲଭୀର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଗୋପବାଳା, ଆଉ ବଲ୍ଲଭୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରିୟା। ବରାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ, ଆଉ ବାରାଙ୍ଗନା ମାନେ ବେଶ୍ୟା ବା ଗଣିକା। ମନେ ରଖ ବରାଙ୍ଗନା ଆଉ ବାରାଙ୍ଗନା। ବରାଙ୍ଗନା ହେଲା କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ, ବାରାଙ୍ଗନା ହେଲା ବେଶ୍ୟା ବା ଗଣିକା। ବଳି ବଳି ଳରେ ହର୍ଷେଇ ବଳି ହେଲା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଅସୁରରାଜ ବଳି ଆଉ ବଳି ଳରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ବଳଶାଳୀ। ବାଜି ବାଜି ଜରେ ଯଦି ହର୍ଷ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ପଣ କୁହୁକ ବା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ବାଜି ଜରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ା ବା ବାଣକୁ ବୁଝେଇବ। ବାଣୀ ବାଣୀ ଣରେ ଯଦି ହର୍ଷ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ରସି ବା ଦଉଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇବ। ବାଣୀ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ବାଳା ବାଲା ବାଳା ହେଲା କନ୍ୟା ବା ବାଳିକାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ବାଲା ହେଲା ହାତ ପିନ୍ଧା ଖଡ଼ୁକୁ ବୁଝେଇବ। ବାଳିଶ ବାଳିଶ ଯଦି ଳରେ ହର୍ଷ ଇ ହେଲା ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ, ଆଉ ବାଳିଶ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା ଳରେ ତାହେଲେ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିମର୍ଷ ବିମର୍ଷ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସରେ ରେଫ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ବିଚାର ବା ବିତର୍କକୁ ବୁଝେଇବ। ବିମର୍ଷ ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସହ ରହିଲା ତାହେଲେ ବିଷାଦକୁ ବୁଝେଇବ। ବିଳ ଆଉ ବିଲ ବିଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗାତ, ଆଉ ବିଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାଷ କ୍ଷେତ। ବିଷ ବିଷ ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସହ ରହିଲା ଗରଳ, ଆଉ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟ ସହ ରହିଲା ପଦ୍ମନାଡ଼। ବେଧ ଆଉ ବେଦ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ବେଧ ମାନେ ମୋଟେଇ ବା ଜାରଜକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଆଉ ବେଦ ମାନେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଦୁର ବିଦୁର ଦରେ ଯଦି ହର୍ଷଉ ରହିଲା ତାହେଲେ ଚରିତ୍ର ବିଶେଷକୁ ବୁଝେଇବ। ବିଦୁର ହେଲେ ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ବିଦୁର ଯଦି ଦୀର୍ଘଉ ରହିଲା ତାହେଲେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ବେଳା ଆଉ ବେଲା ବେଳା ହେଲା ସମୟ, ବେଲା ହେଲା ଯେଉଁ କଂସା ପାତ୍ର ବେଲା। ବେଶୀ ବେଶୀ ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଯଦି ହର୍ଷ ଇ ରହିଲା ବେଶୀ ଅଧିକ, ଆଉ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇ ରହିଲା ତାହେଲେ ବେଶଧାରୀ। ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ରୁତ ବିସ୍ତୃତ ମାନେ କ'ଣ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା, ବିଶ୍ରୁତ ମାନେ କ'ଣ ଜରାଶୁଣା। ବ୍ୟଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଜନ ମାନେ କ'ଣ ବିଛଣା, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ କ'ଣ ତରକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷକୁ ବୁଝେଇବ ଏଟା। ଭାଷ ଭାଷ ଗୋଟେ ଭାଷର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଉଦ୍ଭାଷଣ ବା ବିପ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଭାଷା ବା ବଚନ। ଭାସ୍କର ଭାସ୍ୱର ଭାସ୍କର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ, ଭାସ୍ୱର ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଭିତ୍ତି ଭିତ୍ତି ଭରେ ହର୍ଷେଇ ଭି ଦ୍ୱିତୀୟତରେ ହର୍ଷେଇ ଭିତ୍ତି ମାନେ ମୂଳଦୁଆ, ଆଉ ଭରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଭିତ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଭୟ। ମଜା ମଜ୍ଜା ମଜ୍ଜା ମାନେ କୌତୁକ, ମଜ୍ଜା ମାନେ ଅସ୍ଥି ଅସ୍ଥି ମଜା। ମତ 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 ମାନେ ସମ୍ମତି ବା ଭୋଟ ଦାନ। ମତ୍ତ ମାନେ ପ୍ରମତ୍ତ ବା ପାଗଳକୁ ବୁଝେଇବ। ମୂଳ ଆଉ ମୂଲ ମୂଳ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ବା ଗଛର ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥାଏ ମୂଳ ଚେର ତାକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ମୂଲ ମାନେ ମଜୁରୀ। ମେଧ ଆଉ ମେଦ ମେଧ କ'ଣ ଯଜ୍ଞ, ମେଦ ହେଲା ଯେଉଁ ଚର୍ବି। ଜବ ଜବ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜବ ହେଲା ଧାନ, ଆଉ ବର୍ଗ୍ୟ ଜବ ହେଲା ବେଗ ବା ଦ୍ରୁତକୁ ବୁଝେଇବ। ରଦ ରଦ୍ଦ ରଦ ହେଲା କ'ଣ ଦାନ୍ତ, ଆଉ ରଦ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିକି ହେଲେ ବାତିଲ। ଲକ୍ଷ 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 ହେଲା 100,000କୁ
ଲକ୍ଷ କୁହାଯିବ। ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା 1000 ଯଦି 100ଟା ହେବ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ହେବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ୟ ଫଳା ଦେଇକି ହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲିଖନ ଲେଖନୀ। ଲିଖନ ହେଲା କ'ଣ ଲେଖା ବା ରଚନା। ଲିଖନୀ ହେଲା ଲୁହା ଲେଖନୀକୁ ଲେଖନୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସକଳ ସକଳ। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସକଳ ହେଲା ସବୁ ବା ସମଗ୍ର। ତାଲବ୍ୟ ସ ସକଳ ହେଲା କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ବା ଅଂଶ। ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର। ତାଲବ୍ୟ ସ ଶଙ୍କର ହେଲେ ଶିବ। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଶଙ୍କର ହେଲେ ମିଶା ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ଶକ୍ତ ଶକ୍ତ। ତାଲବ୍ୟ ସ ଶକ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ଟାଣ। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଶକ୍ତ ହେଲା ଆସକ୍ତ ବା ଅନୁରକ୍ତ। ସପ୍ତ ସପ୍ତ। ତାଲବ୍ୟ ସ ସପ୍ତ ହେଲେ ସାପ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ମାନେ ଏଠି ସାପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଅଛି ସାପଗ୍ରସ୍ତ। ଆଉ ସପ୍ତ ହେଲା 7 ସଂଖ୍ୟକ ହେଲା। ତାପରେ ଶିଳ ମାନେ ବଟା ପଥର। ଶିଳ ଇଏ ହେଲା ଆଚାରକୁ ବୁଝେଇବ। ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ। ତାଲବ୍ୟ ସ ଶଙ୍ଖ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବର ଅସ୍ଥିକୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଏଇ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଶଙ୍ଖ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୋଲ। ସୂଚି ସୂଚି ସୂଚି। ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂଚି ସମାନ ଅଛି। ଏଇ ସୂଚିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସୂଚିପ୍ତ ବା ଛୁଞ୍ଚି। ଆଉ ଏଇ ସୂଚିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ସୂଚିପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତାଲବ୍ୟ ସ ମାନେ ଏଇଟା ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ଦୁଇଟାକ। ତାଲବ୍ୟ ସ ସୂଚି ହେଲେ ପବିତ୍ର। ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ। ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ଷଣ୍ଢ ହେଲା ନପୁଂସକକୁ ବୁଝେଇବ ନପୁଂସକ। ଆଉ ଏଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଷଣ୍ଢ କହିଲେ ବୃଷଭକୁ ବୁଝେଇବ। ସତ ସତ। ତାଲବ୍ୟ ସ ସତ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସତ ମାନେ 100। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସତ ହେଲା ସତ୍ୟ। ସବଳ ସବଳ। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସବଳ ହେଲା ବଳବାନ। ତାଲବ୍ୟ ସ ସବଳ ହେଲା ନାନା ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ। ସମ ସମ। ତାଲବ୍ୟ ସ ସମ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଉପଶମ। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସମ ହେଲା ସମାନ। ସର ସର। ତାଲବ୍ୟ ସ ସର ହେଲେ ତୀର ବା ବାଣକୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସର ହେଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ଦୁଧ ସରକୁ ବୁଝେଇବ କ୍ଷୀରର ସରକୁ ବୁଝେଇବ। ସାପ ସାପ। ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ସାପ ହେଲା ଅଭିଶାପକୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସାପ ହେଲା ସର୍ପକୁ ବୁଝେଇବ। ଶାରଦା ଶାରଦା। ଗୋଟେ ଶାରଦା ହେଲା କ'ଣ ତାଲବ୍ୟ ସ ଶାରଦା ଦୁର୍ଗା ଶରତକାଳୀନ ପୂଜ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାରଦା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଯେଉଁ ଶାରଦା ଇଏ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଶିରା ଶିରା। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ଶିରା ଇଏ ହେଲା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷେଇ ଶିରା ହେଲା ଚିନିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ଦ୍ରବଣ ସେଇ ଶିରା ଚିନି ଶିରା। ସୁକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷଉ ସୁକ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ଶାମୁକା। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ଦୀର୍ଘଉ ସୁକ୍ତି ହେଲା ସୁଭାଷିତ ପଦ। ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ। ତାଲବ୍ୟ ସ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ ପବିତ୍ର। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା କଳନ୍ତର। ସୁର ସୁର। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଦୀର୍ଘଉ ସୁର ହେଲା ବୀର। ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷଉ ସୁର ହେଲା ଦେବତା। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ଦୀର୍ଘଉ ସୁର ହୋଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୀସା ସୀସା। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷେଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରେ ଆକାର ସୀସା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଧାନ କେଣ୍ଡା। ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ସୀସା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ସୀସା ଧାତୁ। ସଜ୍ଜା ସଜ୍ଜା। ସଜ୍ଜା ହେଲା ଦଣ୍ଡ ବା ଜେଲ୍। ସଜ୍ଜା ମାନେ ବେଶଭୂଷା ବା ଆୟୋଜନକୁ ସଜ୍ଜା ବୋଲିକି କୁହାଯିବ ସାଜସଜ୍ଜା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସ୍ୱତ୍ୱ। ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱତ୍ୱ। ସତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ବା ସାର ନିର୍ଯାସକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ଆଉ ସ୍ୱତ୍ୱ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅଧିକାର ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର କୁହାଯାଏ। ସାରଣୀ ସାରଣୀ ସରଣୀ ଆଉ ସାରଣୀ। ସରଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାର୍ଗ ବା ରାସ୍ତା। ସାରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଲିକା। ସଲିଳ ସଲିଳ। ଲରେ ହର୍ଷଇ ଯଦି ସଲିଳ ହେଲା ପାଣି। ଲରେ ଦୀର୍ଘଇ ସଲିଳ ହେଲେ ଲୀଳାୟିତ ଭଙ୍ଗୀ। ସ୍କନ୍ଦ ସ୍କନ୍ଧ। ସ୍କନ୍ଦ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ସ୍କନ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ କାନ୍ଧ। ସାକ୍ଷର ସ୍ୱାକ୍ଷର।
ସାକ୍ଷର ହେଲା ଅକ୍ଷର ପରିଚିତ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା ଦସ୍ତଖତକୁ ବୁଝେଇବ। ସୁତ ସୁତ, ସରେ ହର୍ଷଉ ସୁତ ହେଲା ପୁତ୍ର, ସରେ ଦୀର୍ଘଉ ସୁତ ହେଲା ସାରଥୀ। ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଶ୍ରବଣ ହେଲା ଝରିବା, ଶ୍ରବିବା ବା ଝରିବା, ଶ୍ରବଣ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେଲେ ଶୁଣିବା। ହଟ ହଠ ହଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ଯେଉଁ ହଟ ହେଇଗଲେ ହାଟ ବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ। ହଠ ମାନେ କଟାଳ ବା ଜିଦିକୁ ବୁଝେଇବ, ହଟ ମାନେ କୌତୁକ। ହେତା ଆଉ ହୋତା, ହେତା ମାନେ ଜାଗିରି ଆଉ ହୋତା ମାନେ ହୋମକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ୍ଷେମ କ୍ଷମ, କ୍ଷେମ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ, ଆଉ କ୍ଷମ ମାନେ ସମର୍ଥ ଦକ୍ଷ ନିପୁଣ, ଆଉ କ୍ଷମ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ଷମଣୀୟ। କ୍ଷାତ୍ର ଆଉ କ୍ଷାନ୍ତ, କ୍ଷାତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆଉ କ୍ଷାନ୍ତର ଅର୍ଥ ନିବୃତ।